إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi idnillahi ta'ala večera ke učime treti od stepen od ova vera, zašto islamot ima 3 stepeni, thalatha maratib. Prvi stepen, el martabatul ula, el islam, znači islamot je, što ima 5 stolbovi. El martabatu thanija, vtorio stepen verata naša je, el iman, što ima 6 bazi. I treti od stepen, znači sveko stepen je po visok i po visoka. Treti od stepen, što je najvisoki od stepen vo naša ta vera, a to je el ihsan. El ihsan znači dobročinstvo to. Dobročinstvo to, i to je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah velit, el ihsanu ruknun wahid. Dobročinstvo to je jedan stolb. Znači, dobročinstvo to sodržuvat jedan stolb. Znači, nekako islam od 5 stolbovi, kako iman od 6 bazi ili 6 stolbovi, i znači ihsan je jedan stolb. A što je to stolb? An ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ovaj posljednji, najvisok stolb je da go obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala kako da go gledaš. Kako da bi go gledal ti Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tara, i ako ti ne go gledaš nego, fa innahu yarak, to i tebe te gledat. To i tebe te gledat. I argumentite za ovaj stolb se od Kuranot i od sunnetot. Od Kuranot se slednite ajeti. Allah ta'ala velit, inna Allaha ma'al ladina taqav wal ladina hum muhsinun. Allah ta'ala velit, Allah so onije koji se plašat od nego i so onije koji se dobročitelni. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je so onije koji se plašat, koji strahuvat od Allah subhanahu wa ta'ala, i so onije koji se dobročitelni. Isto velit Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yarake hina taqum. To je Allah što te gleda tebe koga stanuvaš. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ti gi znajet tvojite dviženja, što praviš ti. Isto Allah ta'ala velit, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Allah ta'ala velit, vi ne pravite niko jedno delo, osven nije sme svedoci, nije gledame. Znači, nemoj čovjek od nijedno delo da napravi, osven Allah subhanahu wa ta'ala go gledat. Znači, kako? فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
I ti ako nego ne go gledaš, to i tebe te gleda. Znači ti ne možeš nijedno delo da napraviš, osven te ka tebe Allah subhanahu wa ta'ala i nas site ne gledat. Nijedna rabota, nijedno delo, nijedno dviženje, nijedno miruvanje od čovekot ne mu begad na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zna sve i sve što. Šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, veli, što znači značenje to ihsan, znači dobročinstvo. Gledano jazično, znači vo arapski od jazik, što znači? Al-ihsanu fil lugha itqanu šej wa itmamuhu. Dobročinstvo to vo jaziku znači sovršenost i ispolnuvanje. Znači, nešto da go sovršiš, nešto da go ispolniš. Od zemeno je, znači korenot na ovaj zbor je ma'hudun min al-husn. Zemenjovja zbor, od zbor od husn, od ubavina, od dobrina. A sprotivno to od ihsan je el-qabih. El-qabih znači grdo nešto, odvratno. Znači ova što se podrazbira znači jazično. Posle toga veli šejh Salih al-Fawzan hafidahullah deka yanqasimu ila aqsam. Znači ihsan, dobročinstvo to, i nije znači, inšallah se go objasnavme što znači zbor od ihsan jazično i samio zbor, znači dobročinstvo go prevedivme, vo ponatamošnjo delo dersot, ke продолжиме само со зборот арапски на употребување. El-ihsan. Тога знаеш што значи. Зошто? Вака се учит арапски. Овај јазик je jazik što go objavil Allah subhanahu wa ta'ala Kuranot i sunneto na pekamberu sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj jazik je gordost da muslimanot da go naučit. Duri šehhul islam ibn Tejmija rahimahullah velit, zadolžnost je za sekoj musliman da go naučit arapski od jazik, zašto to je sredstvo za da ja razberiš i naučiš verata tvoja. Ne možeš potpolno, celosno da ja razberiš tvoja ta vera, osven so ova sredstvo, a to je arapski od jazik. Sahaba ridvanullahi alejhim, sahaba, drugarit od poslanika sallallahu alejhi wasallam, koga pojdu avo Šam, koga pojdu avo Faris, vo Perzija, koga pojdu avo Egipet, tije ludje tamo ne zboreja arapski. Tije ima nivni jazici perzijski i drugi jazici što gi zboreja tije državi i zemlji. No sahaba ne rekao, nije ke učime se aninite jazici. Ne, tije da učat arapski. Se ova vera je slezena, objavena od Allah subhanahu wa ta'ala na arapski. Ova ne je naša želba ili sakame ili nečena. Ova je objav od Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan je 3 dela. Se znači na 3 dela. Prvi oddel je ihsanu bejna l'abdi wa bejna rabbih. وهذا هو المقصود. Ihsan, dobročinstvo to, među robot i svojot gospodar. I ovaj celta tuka na dersot. Znači, ovaj del, prvi oddel, je celta na večerašnji ders i na ovaj treti stepen od našata vera. Vtori oddel na ihsan je
ihsanu bejna l'abdi wa bejna nas. Доброчинството меѓу човекот и другите луѓе, другите створенија. Третиот дел на ихсан е ихсану сан'a ва итқаниха. إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه. Совршеност во професијата. Совршеност во професијата. Кога човекот нешто работи, така му е задолжително на него да тој таја работа совршено ја извршит. Овие се 3 дела од ихсан, што ги спомна шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах. Сега се враќаме во првиот дел, што е целта на вечерашниот дерс, значи во детален начин, зашто сега ги спомнавме само дела 3 и што содржуваат. Сега повторно се враќаме, значи во првиот дел, детално. Ен-нау ел-ауал. Првиот, значи, ихсан, првиот дел на ихсан. Тоа е, значи, доброчинството меѓу робот и неговиот господар Аллах субханаху ва та'ала. А што значи ова ихсан меѓу робот и неговиот господар? Ова ни го објасна нас нашиот посланик салаллаху алейхи ва селлам во познатиот хадис што го пренесуваат Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селлам, дека кога дојде Џибрил алейхи салату ва салам во, значи, како човек, беше претворен во човек, и учевме ние за мелачината, дека за ангелите, дека тоа е можно со дозволот Аллах субханаху ва та'ала. Дојде Џибрил алейхи салату ва салам кај пекамберот салаллаху салам и го праша неколку прашања. Од тие прашања што го праша, беше исто ихсан. Го праша што е ихсанот? Што значи ихсан? Пекамберот салаллаху салам одговори: Ел-ихсану أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Доброчинството е да го обожаваш Аллах субхана ва та'ала како да би го гледал. فإن لم تكن تراه, иако не го гледаш, тој тебе те гледат. Што значи, вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, твојот ибадет спрема твојот господар Аллах субхана ва та'ала да го совршиш, значи со оние ибадети кој те задолжил тебе Аллах субхана ва та'ала, за да го достигнеш овај степен, што е највисокиот степен на нашата вера, ел-ихсан, што се на овај степен пекамберите и сиддиқун, вистинските искрајните луѓе, како Абу Бекар ас-Сиддиқ радијаллаху ан. Значи, за да го достигнеш овај степен, да ги правиш оние задолжени работи совршено. Да ги правиш оние задолжени работи совршено. А кога е едно дело совршено? Зашто ти сега, значи, сакаш да го стигнеш овај степен. Да бидеш од луѓето на овај степен. Тогаш слуша зборот, значи, дека треба да биде тоа дело совршено. Кога е тоа дело совршено во нашата вера? Вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах: ма таваффара фихи ал-ихласу лиллах вал-мутабаату лир-расул. Совршено дело е она кој содржуваат искреност спрема Аллах субхана ва та'ала и следење на посланикот саллаллаху алейхи ва салам. Значи, со други зборови, не можеш ти
ovaj najvisok stepen da go dostigneš, osвен со овие два услова. Ако еден од нив не е, значи, присутен, тогаш тоа дело не го достигнуваат овај степен, што е највисокиот степен во нашата вера. Значи, треба да имат искрено за Аллах субхана ва таала само, и втора работа, да бидит во согласност со суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, значи да го следиш во тоа дело суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Во одговорот од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, кога рече ел-ихсану ан та'буда Аллаха кааннака тара, фа ин лем текун тараху фа иннаху ярак, во оваа реченица кратка не научуваат нас посланикот салаллаху алейхи ва селам дека самиот ихсан содржуваат внатра во себе си два степени. Значи, биди пазлив, добро и концентриран. Значи, прво чужеме тие три дела, три категории. Сега овде во самиот ихсан, и овие ихсанот, уште збориме ихсанот меѓу робот и неговиот господар. Овај вид на ихсан, што е меѓу робот и неговиот господар, содржуваат во себе си два степени. Првиот степен е највисокиот и после следи другиот степен. Првиот степен е, го сваќаме тоа од првиот дел на реченицата од посланикот салаллаху алейхи ва салам, тоа е да го обожаваш Аллах субхана ва таала, да го достигнеш тој степен, да го обожаваш Аллах субхана ва таала како да би го гледал. Значи, да достигнеш тој степен на убедливост, на сигурност, на верување, да кога ти го обожаваш Аллах субхана ва таала, како да е тој пред тебе. Како ти да го гледаш Аллах субхана ва таала пред тебе. Како што вели шейх Фаузан, бел каанна Аллаха амамак тараху айнан, ајанан. Како да Аллах субхана ва таала пред тебе го гледаш ти со твоите очи. Значи, толку ти, значи, си интензивен и напорен во тој ибадет спрема Аллах субхана, и убеден и јако верување имаш, како ти да го гледаш Аллах субхана ва таала со твоите очи пред тебе. Значи, замисли ти, значи, овај огромен степен, што вели шейх Салих ел Фаузан, во овај степен на обожавање немат колебање и немат никаков ни мал сомнеш. Значи, немат ни мал, ни минимален сомнеш, никакво колебање. И вели шейх Салих ел Фаузан, فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان. Кој го достигнуват овај степен, достигнал врвот на ихсан, го достигнал врвот на доброчинството. Вториот степен, значи вториот степен на ихсан, што следи после овај врвот на ихсан што беше, вториот степен е степенот да знаеш ти, да бидиш убеден, да веруваш да Аллах субхана ва таала тебе те гледат. Значи, ако ти не си во тој степен како ти Аллах да го гледаш, овај степен е, значи, под тој степен да знаеш, да веруваш, да бидиш убеден да тебе Аллах субхана ва таала те гледат. Ги знаат твоите движења, знаат што мислиш, што планираш, што пониетуваш, што намеруваш. Се знаат. Да веруваш дека Аллах знае. Кога ти ваке веруваш, тогаш нема да правиш грешки. Тогаш нема да правиш гревови.
тога нема да велиш па не ме гледаат луѓето, јас ке направам сега ова и ова, не ме виде никој. Не, ти го имплементираш овај степен на ихсанот. Што? Дека тебе Аллах субханаху ва таала те гледат. Кога знаеш ти тоа дека тебе Аллах субханаху ва таала те гледат, тогаш не правиш ти ништо освен она што го задоволуват Аллах субханаху ва таала. Ти не слушаш ништо освен она што го задоволуват Аллах субханаху ва таала. Ти не изрекуваш, не кажуваш ништо освен она што го задоволуват Аллах субханаху ва таала. Зошто? Ти знаеш дека Аллах тебе те слуша, дека Аллах тебе те гледат. Шейх Салих ал-Фаузан, хафизахуллах, велит: замисли се ти, замисли го себе си твое, да ти си пред еден човек, пред едно створение, што имат голема позиција. И тој човек со таа голема позиција ти наредуваат некоја работа да ја извршиш. И ти треби таа работа пред него, значи тој да ти биде тебе надзорник, да те чува, да те пази, да те гледат, и ти да ја извршуваш таа работа. Дали ти ќе дозволиш на себе си твое да направиш некоја грешка пред него? Како ти на каков начин ќе ја извршуваш таа работа? Значи, секој ќе каже, што има здрав памет, дека тој ќе даде максимум од себе си. Ќе се исцрпит да ја направи таа работа на најдобар можен начин. И тоа е ама за дуњалокот. А како е со тебе, кога ти знаеш, кога велиш ти, јас знам дека Аллах ме гледат, но ти знаеш дека Аллах те гледат тебе и го изговараш тоа, но твоите дела не се како што требит. Ти не се страмиш од Аллах субханаху ва таала да го оставиш сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Некои луѓе од страмот од луѓето, од стравот од луѓето, го оставаат сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, а не се страмат тогаш од Аллах, а не страхуваат тогаш од Аллах. А да е од створение, да му даде некој пари и плата, ќе расипи дури здравието свое, ќе го респира здравието свое, само за да го задоволи неговиот шеф и неговиот директор. А како е тогаш со Аллах субханаху ва таала, што тебе и мене не створил и ни дозволил да живееме и да екзистираме? И кога идет следењето на сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, тогаш не се плашиме, не се страмиме ние да го ставиме бричот на нашите бради и да ја фрлиме брадата во кантата. Не се страмиме тогаш од Аллах субханаху ва таала. Не чувствуваме тогаш дека Аллах нас не гледат во тој момент. И не чувствуваме дека Аллах е тој што ни наредил нас да ги пуштиме брадите. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва селем рече, што се однесува до мојата брада, ми наредил мене господарот мој, кога дојдоа ти од Перзија. Значи, овде се гледат дали ти си го имплементирал овај степен на верување. Не само со зборови, не само со ветувања и не само значи да посакува желби, не само со желби, не. Туку овде се гледат во пракса. Се гледат во пракса дали ти во овај степен си, дали ти од луѓето на овај степен си. Значи овде е многу лесно да се направиш тестот на себе си и многу лесно е да знаеш
kade se najduvaš. Kade se najduvaš. Što veli isto šejh Salih al-Fauzan, hafizahullah, za onije koji go obožavale Allah subhanahu wa ta'ala vo dunjaloko, kako da bi go gledale, za njim Allah Đelešanu im je dava nagradata na sudnio den i vo dženna isto, i vo dženna da go vidat i da go gledat nivni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto Allah ta'ala velit? Lilladina ahsanu l'husna wa zijada. Oni je koji prave dobro, znači ahsanu, minel husan, znači ide to ubavo dobro, oni koji prave dobro, dobri dela, na vakov stepen su ovije stepeni što se prvi utivtorio. Lilladina ahsanu l'husna, za tije koji prave dobro, nagrada ta nivna je dobro. Wa zijada, i ušte poveke. Znači ne samo dobro, tuku i poveke. Mufassirin, ali imite na tefsir velat, el husna ovde, el dženna. Džennet od je nagrada. Wa zijada, a poveke, što je to poveće? Gledanje vo lice to na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunna wal jama'a, al firqatu nađiha, al taifatu al mansura, ahlu al athar was salafijun, veruva tvrsto, deka tije ke go vidat Allah subhanahu wa ta'ala vo dženna. Cvrsto veruvat, cvrsto. I ovaj ajed je jedan od dokazite. Wazijada. Poveke što? Je gledanje to volice to na Allah subhanahu wa ta'ala. I onoj koji go obožavat Allah subhanahu wa ta'ala so ovaj vrven stepen, toj čovek uživat vo pokornosta sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Ima dluge, znači so sila prava nekoj raboče. So turkanje. Kako nekoj da go terat so sila. Ne. Toj uživat da bidi pokoren sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Nekoj uživat da bidi mnogo poslušen sprema negovio šef. I ako trebi dojti sabota i nedelja da rabotit, za da se dokažit poslušen rabotnik. I pravi tako trebi plus sati mnogo, samo za da se dokaže poslušen rabotnik. Nije ne veli me da ne rabotiš. Ne veli me da ne gobaraš risko, da ne se shvati me pogrešno. No tije luge koga ide vo vrska so verata, ne gi gledaš toliko precizni, ne gi gledaš toliko znači motivirani so tolkava golema želba, za da pravat ibadet i da uživat vo pravenje na ibadet. No to što ima dostignato ovaj stepen, toj uživat vo pokornosta sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Toj najduvat spokojnost vo pokornosta sprema Allah subhanahu wa ta'ala. I toj imat kopneš koga ke zadolžit vreme to za nekoj ibadet, za nekoj namaz ili za postot, to je kopnejat dodeka da dojde idni od Ramazan. To je kopnejat koga da dojde idni od namaz. To je kopnejat koga da dojde vreme to da odid vo Meka da pravit umra i hač. A ima druge kopnevat da odat po morinja i da odat po reki i po šumi i ne znam kade. A koga ke dojde rabota za ibadet, ne gi gledaš sevo poslednite. Znači, šejh Salih al-Fauzan, hafidahullah, velit, ihsanot
во себе содржува значи два степени. Првиот е да го обожаваш Аллах субханаху ва таала како да би го гледал, овие највисокиот, после следи другиот, значи да го обожаваш Аллах субханаху ва таала и да знаеш, да веруваш, да бидеш убеден дека Аллах субханаху ва таала тебе те гледат. Ова е значи ихсанот меѓу робот и неговиот господар Аллах субханаху ва таала. После тоа, после спомнување на ихсан од вели шех Салих ал-Фаузан, хафизахуллах, една важна точка, што ја спомнува шех Салих ал-Фаузан, за да замислиме, значи практично да замислиме како се овие степени на исламот, значи првиот степен е исламот, вториот иманот, третиот ихсан, што е највисокиот степен. Кругот на исламот е многу најширокиот круг. Овие, значи, замисли како три кругови да се. Кругот на исламот, кругот на иманот, кругот на ихсанот. Секој други круг е потесен и потесен, поспецифичен и поспецифичен. Првиот круг е кругот на исламот. Овие е најширок круг. Тука влагаат исто мунафиците. Зошто на ним, кој вели тврди ла илаха иллаллах, Мухаммедун Расулуллах, се рачуни, му се вели на тој човек муслиман. И со него делуваш како со другите муслимани. Зошто? Ти работиш со него надворешно она што го кажува тој. Не си задолжен да му го отвориш срцето. Значи, во кругот на исламот и ова врста на луѓе влагаат внатра. Во кругот на иманот, што е потесен и поспецифичен од кругот на исламот, тука не влагаат мунафиците кои имаат, значи, нифак и и'тикади, значи, лицемерство со убедливост, со верување, што кажуваат надворешно ислам, а внатрешно го мразат, го презираат исламот и сакаат да му наштедат на оваа вера и на следбениците од оваа вера. Значи, тука не влагаат мунафиците во кругот на иманот, што е потесен од кругот на исламот. Тука влагаат во овај круг, во вториот круг, што е потесен, вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, тука влагаат луѓето на иманот. Ахлул иман, луѓето на иманот. А тие се на две категории. Првата категорија е оние што имаат потполен, целосен иман и оние исто што се грешници, што прават грешки, но тие, значи, се покајуваат и се врачаат кон Аллах субханаху ва таала, тие уште се во овај круг. Третиот и последниот круг, што е кругот на ихсан, овие е уште потесен, уште поспецифичен од кругот на иман. И тоа е, значи, оние се во овај круг што имаат потполен иман. Совршен, целосен иман. Тие влагаат во овај круг. Во последниот, што е, значи, и највисокиот степен. После тоа, вториот вид на ихсан е ихсан меѓу човекот и другите створенија. Што значи ихсанот меѓу човекот и другите створенија? Шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах вели, доброчинството спрема другите створенија значи да им пренесуваш, да им донесуваш добро за луѓето
i da im odstranuvaš sekое možno zlo i šteta. Znači, od jedna strana ti se trudiš im donesuvaš dobro na lugeto. I od drugata strana se trudiš da im odstraniš sekoja šteta i zlo. Kako, na primjer, od dobrite rabot je da mu dadeš hrana na onaj što je gladan, što ima potreba. Ili da go oblečiš onoj koji nema obleka. Ili pa da mu pomogneš na nekogo so tvojata pozicija što je imaš. Znači ima dluge, što rabotat vo državni instituciji. I to i može na nekoj čovjek što ima potreba. So negovata pozicija koja to je uživat vo taja rabota koja rabotit, može da mu pomogne. Znači i to je od dobro prenesuvanje sprema lugeto. Isto dobro to, znači pravenje sprema lugeto je da vidiš da go počestiš tvoj od gostin, da vidiš dobročitelen sprema tvoj od komšija, za da ne mu praviš na tvoj od komšija osven dobroto i da mu odstranuvaš seko jedna možna šteta, da ne ide od tvoja strana nikakva šteta sprema tvoj od komšija, ni sprema tvoj od komšija, ni pa podalečnite luge. Znači, zabrane to je da praviš šteta, da li je to komšija ili podalečne luge. To je od dobročinstvo to sprema lugeto. Od dobročinstvo to sprema lugeto. I Allah subhanahu wa ta'ala velit wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah ta'ala velit pravite dobro. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah gi sakat dobročitelnita. Allah gi sakat dobročitelnita. Znači, ti sakaš da vidiš od onije koji te sakat Allah tebe? Sve koji ti odgovori, da, ja sakam. Togaš, ahsinu, pravite dobro. Pravi dobro sprema tvojite roditelji. Pravi dobro sprema tvojite komšiji. Pravi dobro sprema lugeto drugi. Pravi dobro na ulica. Pravi dobro vo rabotata kada što rabotiš. Pravi dobro na sekade. Zašto? Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah gi sakat dobročitelnite. Šejh Fauzan hafidahullah velit, hatta al-bahaim yajib an tuhsina ilaiha. Allahu akbar. Vidiš što veli šejh Salih al-Fauzan. Duri i sprema životnite. Yajib, što znači wajib? Znači, zadolžitelno ti je da bidiš dobročitelen. Zadolžitelno ti je da bidiš dobročitelen isprema životnite. I da mu ovozmožiš na to životno, on je raboti koji ima to potreba za nego. Allahu akbar. Ova je islamot. Ova je islamot koji nije go imame zaboraveno. Ova je islamot koji ne ima to dalečeno od nego. Ovo je islamot. Vidiš to veli šejh Salih al-Fauzan. Duri da bidiš dobročitelen sprema životnite i da im ovozmožiš na tije životni, oni je raboti koji ima tije potreba za njih. Znači, mesto kada ke spijat, jadenje, pijenje, da se čustvuvat udobno. Što? Životnite. Ovdje zborimo za život, ne za luge. Neko može da zamislite ovdje za luge ili za život. Ne, za životne. Ova je islamot. Ova je verata koja go isprati Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. No za žal, tije hođi,
Тие кажувачи на приказни, незнајковци, не им го кажуваат овај ислам на нашите луѓе, зашто тие се поголеми лопови. Се ако знаат луѓето овај ислам, ќе сфатат колку огромни лопови се тие хоџи. И затоа не е во нивни придонес да дознаат луѓето вистинскиот ислам, оној ислам со кој дојде Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Вели шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, продолжува спрема животните, значи да бидиш доброчителен спрема животните и да им овозможиш оние работи кои имаат тие потреба и да ја отстрануваш од нив секоја можна штета. Значи, секоја една можна штета што може да му наштети на тоа животно, да ја отстраниш, и да бидиш мек спрема тоа животно. Дури, како што рекол пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, инна Аллаха кетеба л-ихсан ала кулли шеј. Allah subhanahu wa ta'ala го препиша ихсанот во секоја една работа. Дури wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibh. И дури кога ќе заколувате животна за да ги јадите, крави, телци, овци, дури кога ќе колиш, со доброчинство прави го тоа. Не да го мачиш, не да се изиграваш. Не. И тогаш дури биди доброчителен. После тоа спомнува шех Салих Ал-Фаузан дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам во еден хадис што го пренесуваат имам Ал-Бухари и имам Муслим, дека Allah subhanahu wa ta'ala غفر الله للبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا رأته يلحث من العطش. Allah subhanahu wa ta'ala му опрости на една жена, неморална жена, блудничка жена, кој правеше блуд во времето на Бену Израил. Аллах му опрости на оваа жена кој го правеше овај огромен грев, поради зошто му опрости? Таја жена еден ден виде едно куче, како тоа куче од толку жестоко на жет, од толку жестока жет што имаше тоа куче, го лижеше земјата. Таки кога виде таја жена што прави тоа куче, му даде вода да пиет. Го напи со вода. Фашакара Аллаху лаха. Allah му се заблагодари на таја жена. Како? Фагафара Аллаху лаха. Така Allah subhanahu wa ta'ala му опрости нејзи. Зошто му опрости? Поради ова дело. Таја беше, учини доброчинство спрема едно животно. И тоа е куче, пес. Спрема еден пес, учини доброчинство и така Allah subhanahu wa ta'ala му опрости нејзи тој огромен греф. Значи, доброчинство спрема животните. А како е тогаш, вели шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, да му дадеш да пиет еден муслиман, или да го најадиш еден муслиман, или па и некој неверник исто. Значи, што е инсан, да му дадеш да јадет, е гладен, или жеден е да му дадеш да пиет. Како е тогаш? Allah Ta'ala вредува ахсину, правите добро.
Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah visina ги сакаат доброчителните. После тоа, третиот вид на ихсан беше, значи, совршеноста во професијата. Значи, кога ќе правиш некоја работа, некоја професија, тогаш правија, значи, професионално, правија совршено. Значи, ова е барано од верата наша, за и она работа која извршуваш, да правиш потполно, совршено, професионално. Зошто посланикот салаллаху алейхи ва селам велит: Инна Аллаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан ютқинах. Шо вели посланикот салаллаху алейхи ва селам? Аллах субхана ва таала сакат кога некој од вас правит едно дело, да тој тоа дело совршено го извршит. Значи, Аллах го сака тоа нешто. Кога ти го правиш тоа дело, да го извршиш на совршен начин. Значи, не фушарски, не со измами, не со лаги. Совршено. И за сите овие, значи, степени на исламот, ислам, вал иман, вал ихсан, и аргументот за нив, што рековме сунетот е хадисот што е пренесет од Омар ибн Хаттаб радијаллаху ан, кога дојде Џибрил алейхи салату вассалам кај нашиот пекамбер салаллаху алейхи васелам и му поставуваше неколку прашања. Тој хадис е во Сахих Муслим пренесет. Еден од најогромните хадиси. А тој е, велит Омар ибн Хаттаб радијаллаху ан: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Poslaniko sallallahu alaihi wasallam, odnosno Omar radijallahu an velit: nije bevme jedan den sednati kaj poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Odjednoš dojde jedan čovek što imaše mnogu bela obleka oblečeno. Znači mnogu beše vo belo oblečen. A negovite kosi bea mnogu crni kosi, mnogu crni. Не се препознаваше на тој човек никаков
никаква трага од патувач, од мусафир. Немаше никаков трага, значи не се гледаше на него никаква трага од патувач, патник. А истовремено никој од нас не го познава него. Значи не се гледаше да е човек надвор, овај човек надвор од Медина, да беше патник и дојдење. Зошто? Облеката него беше многу бела и косите него беа средени и многу црни и не се препознаваше никакво, значи, никакво трага од патник. А и во исто време никој од нас не го познават. Тој дојде толку близко до пекамберот салаллаху алейхи ве селем што седна на коленици на коленици пред посланикот салаллаху алейхи ве селем и ги стави неговите раце на своите коленици и му рече тогаш: о Мухаммед, кажи ми, извести ме за исламот. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ве селем рече: исламот е да потврдиш дека никој нема право да биде обожаван освен еден и единствен Аллах субхана ва таала и да Мухаммед е негов посланик и да го кланяш намаз, и да даваш зекат, и да постиш Рамазан, и да правиш хаџ, ако ти се возможи тебе да стигнеш таму. Тогаш рече тој човек: садакт, кажа вистината. Омар велит: ние се зачудивме, ни падна чудно. Зошто? Тој го прашуват него и исто време му потврдуват. Тогаш му рече: извести ме мене за иманот. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ве селем му рече да веруваш во Аллах, во ангелите, во книгите, во посланиците, во судниот ден и да веруваш во одредбата, доброто и лошото. И пак му рече: садакт, кажа вистината. Тогаш му рече: извести ме за ихсан. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ве селем да го обожаваш Аллах субхана ва таала како да би го гледал. И ако ти не го гледаш него, тој тебе те гледат. Тогаш му рече: извести ме за саатот. Извести ме за саатот. Значи, кој саат овде? Значи, саатот кога е јеумул кијама, кога е кијаметот. Извести ме за саатот. Што вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем? Прашаниот, слушај добро и внимателно, прашаниот не знае повеќе од прашателот. Значи, тој што е прашан, не знае повеќе од тој што прашува. Значи, овде не знае ни Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, ни Џибрил не доброто мелаче, не знае кога е судниот ден. Само кој? Аллах джелешану. И тогаш идат некои заблудни секти и тврдат за некои евли, а тие се шејтани во вистина, дека знаат ова и знаат она и знаат судниот ден и не знам што и не знам што. Види пекамберот сам каков одговор дават. Онај што е прашан не знае повеќе од тој што прашува. Тогаш му рече Џибрил алейхиссалату вассалам: извести ме тогаш за знаците од судниот ден. Значи тогаш чим не знаеш кога е саатот од судниот ден, времето точно, тогаш извести ме за знаците. Тогаш му рече за знаците пекамберот салаллаху алейхи ве селем: од знаците на судниот ден е да родит робјинката господжицата своја или господарот свој. Исто од знаците на судниот ден да гледаш како оние луѓе што биле боси, што немале чевли и немале облека и биле многу сиромаси и биле овчари, значи земјоделци или значи чувале овци. Што? Овие значи немале ни облека, ни чевли и биле многу сиромасни и исто така биле значи овчари. Што? Оденош гледаш, тие се надпреваруваат во градење на нивните куќи. Оденош тие се надпреваруваат во градење на нивните куќи. Тогаш велите Омар ради Аллаху ан, тогаш замина тој. Значи тој прашателот, тие не знаат кој беше тој, сахаба не знаја. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем знаеше, сахаба не знаја. Тогаш замина. И велите Омар, ние останавме тука едно време. Значи ние останавме тука едно време. Тогаш
Посланикот салаллаху алейхи ва салам му рече на Омар: "О Омар, знаеш ли кој беше тој прашателот кој поставуваше прашања?" Омар од неговото воспитување, врвно воспитување, рече: "Аллах и неговиот посланик знаат подобро." Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам: "Тој беше Џибрил. Тој беше ангелот Џибрил. Дојде да ве научи вас вашата вера." Значи, овај хадис, овај огромен хадис, содржува целата вера, содржува првиот степен, вториот степен од верата и третиот степен, што е највисокиот степен од нашата вера. Овде, во овај хадис, има многу огромни придобивки. Од тие огромни, едни од тие огромни придобивки, зашто времето не овозможуваат сите да ги спомниме, е понашањето од ученикот спрема учителот. Види како Џибрил алейхиссалам, значи тој дојде да им научи на сахаба нивната вера. Од дел од учењето што ги учеше, како да постапуваат спрема пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи ученикот се облакат со најубава облека. И тој е чист. Не оди, значи, со непријатна мирис на учење, туку тој, значи, најубаво се облака што може да биде, како Џибрил алейхиссалату вассалам. И начинот на седнување, значи, не да легнит, или не знам како да се спружит, и не знам што, туку види, Џибрил алейхиссалату вассалам седна по коленици и го прашуваше посланикот салаллаху алейхи ва салам прашањата. Сите овие се науки што не учат нас, како да се однесуваме со нашите алими, како да се однесуваме со нашите шејхови. Ова е многу важна работа, што за жал го имаме заоставено. Исто важна работа, од предпоследниот дел од хадисот, значи да видиш оние што се боси, голи, без облека, и овчари, и сиромаси, да гледаш одено тие се надпреваруваат во градење на нивните куќи или згради. Многуте луѓе кои слушаат овај хадис, викаат: "Ене арапите, видете ги арапите што прават во Дубај. Овај тој хадис, за нив значи тоа. Се тие 800 метра го направиле Бурдж Халифа. И другите прават сега во Џидда 1 километар и не знам што." А тој човек во тој момент се заборава самиот себе си. Зошто? Шех Уthejmin рахимуллах во објаснувањето на овај хадис велит дека овде не влагат само оние кои се надпреваруваат во височина, туку и оние кои се надпреваруваат во украсување на нивните куќи и домови. И тогаш и ние сме тука. Може би ние немаме такви огромни куќи со, не знам, стотици спратови и со стотици метра, не, ама тие куќи ке нас се надпреваруваат луѓето, кој подобар мебел ке купит, кој подобри украси, кој помодерни, и така натаму. Значи и ние влагаме во овај хадис, не само да покажуваме со показалецот кон другите, а самите себе си се заборавиме. Треба да бидеме искрени и треба да се плашиме од Аллах субханаху ва таала. Ова е секојдневноста ке нас. И тоа е причина во вистина што сме дојдени во овие земји тука, за после тоа да се вратиме долу кај нас и да правиме надпреварување во украсување на нашите домови и куќи. Бизниллахи таала се задоволуваме вечерва со олку и идниот дерс во идниот петок, идната џума бизниллахи таала ќе учиме третиот темел. Значи сега го завршиме вториот темел. Идниот дерс го учиме, почнуваме со третиот и последниот темел од ова наша огромна вера. А тоа е ма'рифату набијикум Мухаммедин салаллаху алейхи ва салам.
познавање на вашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Ова е исто, значи, и последното прашање во гробот. Кој е твојот посланик? Кој е твојот пекамбер? Зато, значи, биднилахи таала, како последен темел, ќе го учиме детално, за да бидиме во јасност и во знање и во сигурност. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.